ప్రభుత్వ యూనివర్సిటీలను కాపాడుకోవాలని విద్యా వ్యవస్థలను భ్రష్టు పట్టిస్తున్న కేంద్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలకు బుద్ధి చెప్పాలని ఏఐఎస్ఎఫ్ జాతీయ జనరల్ సెక్రటరీ విక్కీ మహేశ్వరి అన్నారు. ప్రభుత్వ యూనివర్సిటీలను కాపాడుకోవాలని విద్యా వ్యవస్థలను భ్రష్టు పట్టిస్తున్న కేంద్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలకు బుద్ధి చెప్పాలని ఏఐఎస్ఎఫ్ జాతీయ జనరల్ సెక్రటరీ విక్కీ మహేశ్వరి అన్నారు. ఉస్మానియా యూనివర్సిటీలో పీహెచ్డీ అడ్మిషన్ అడ్డగోలుగా ఫీజు పెంపును నిరసిస్తూ విద్యార్థి సమస్యలపై ఓయూ మీడియా సమావేశంలో ఏఐఎస్ఎఫ్ డిమాండ్ చేసింది. 2000 ఉన్న పీహెచ్డీ ఫీజును 20 నుండి 25,000కు పెంచడంపై వారు మండిపడ్డారు. బీద విద్యార్థులకు ఉన్నత విద్యను దూరం చేస్తున్నారని వాపోయారు. యూనివర్సిటీలను పాలనా యంత్రాంగాన్ని అడ్డుపెట్టుకొని ప్రొఫెసర్లపైన విద్యార్థులపైన దాడులు చేయిస్తున్నారని ఏఐఎస్ఎఫ్ నేషనల్ కార్యదర్శి విక్కీ మహేశ్వరి అన్నారు. అన్ని ప్రభుత్వ యూనివర్సిటీలలో ఫీజులను వెంటనే తగ్గించాలని హెచ్చరించారు. ఖాళీగా ఉన్న టీచింగ్, నాన్ టీచింగ్ పోస్టులను వెంటనే భర్తీ చేయాలని డిమాండ్ చేశారు. లేని పక్షంలో అన్ని విద్యార్థి సంఘాలతో కలిసి దేశవ్యాప్తంగా ఆందోళన చేస్తామని ఆయన హెచ్చరించారు. ఈ కార్యక్రమంలో ఏఐఎస్ఎఫ్ రాష్ట్ర కార్యదర్శి లక్ష్మణ్, ఓయూ కార్యదర్శి నెల్లి సత్యతో పాటు పలువురు పాల్గొన్నారు. यूनिवर्सिटी में हैदराबाद में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, इसका बहुत महत्वता है। महत्वता ये है कि इस देश में बीजेपी जो भारत माता का नारा लगाती है, वो रेसलर जो इस देश के लिए गोल्ड मेडल लेके आई, उन लोगों पे रात को जाके लाठी बरसाने का काम करती है। और वी वांट टू से इट फ्रॉम ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन कि बीजेपी की, आरएसएस की सरकार को भारत माता की जय बोलना छोड़ देना चाहिए। जिस देश में वो लड़कियां जो इस देश के लिए मेडल लेके आती हैं, अगर उनका सम्मान नहीं किया जा सकता तो इस देश को कोई हक नहीं है कि उनकी विक्ट्री को सेलिब्रेट करे। बिल्कुल बिगिनिंग में हम उन रेसलर्स के साथ उस्मानिया यूनिवर्सिटी की तरफ से, तेलंगाना AISF की तरफ से, पुटा लक्ष्मण इज़ देयर, मणि कांता is there, we are extending our solidarity. So at the next point we are doing this conference इस वजह से क्योंकि जब देश में एजुकेशन फ्री करने की बात होनी चाहिए, उस दौर में जब लोगों से शिक्षा छिन रहा है, बीजेपी की सरकार जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी ला के एक तरफ ये बताना चाहती है देश को कि हम 6% है जो बजट का उस पर खर्च करेंगे, लेकिन जब बजट पास होता है तो उन्होंने सिर्फ मात्र 3% से कम शिक्षा के लिए बजट रखा। और उसी की देन है कि आज इस यूनिवर्सिटी में सरकार पैसा देने की बजाय यहाँ से PhD स्कॉलर्स को हुक्म दिया जा रहा है कि वो ट्यूशन फीस है जो वो 25,000 देंगे या 20,000 देंगे। मैं पूछना चाहता हूँ, जब दुनिया भर में रिसर्च स्कॉलर्स को सरकार और अलग अलग यूनिवर्सिटी बॉडीज़ पैसा देती हैं, आप लोगों को क्या हक बनता है कि आप स्टूडेंट से, स्कॉलर से इस यूनिवर्सिटी में पैसा मांगो? और वो भी सिर्फ 1%, 2% नहीं, 10 टाइम्स उन लोगों ने फीस में वृद्धि की। हम इसको अपोज करते हैं, वी आर कंडेमिंग इट एंड वी वांट टू टेल दिस गवर्नमेंट एंड यूनिवर्सिटी अथॉरिटी दैट दिस स्टेप शुड बी इमीडिएटली रोल्ड बैक। ये फीस भरने का काम यूनिवर्सिटी स्कॉलर्स में, PhD स्कॉलर्स को फीस देना होता है, स्टाइफन देना होता है, स्कॉलरशिप देना होता है, उनसे पैसा वसूली नहीं करना चाहिए। सो इस बात के विरोध में आज हम ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं कि वो 2000 से 2500 से जो 25,000 रुपया कर दिया गया, दैट शुड बी इमीडिएटली टेकन बैक। एट द सेम टाइम अंडर द अम्ब्रेला ऑफ न्यू एजुकेशन पॉलिसी सरकार इम्प्लीमेंट कर रहा है कि जितना भी आप डिपार्टमेंट का सर्वे करिए, जिसमें कभी 12-14 परमानेंट प्रोफेसर होते थे, आप जाके देखिए 2 या 3 से बढ़कर कोई प्रोफेसर नहीं। इन द कमिंग 2 years ऑल द प्रोफेसर्स विल बी रिटायर्ड एंड देयर विल बी नोबडी टू टीच देम। वी आर आस्किंग दिस गवर्नमेंट एट वन साइड, एट इंटरनेशनल लेवल आप लोग डिंडोरा पीटते हो कि हम लोग इस दुनिया में भारत को एक माने वर्ल्ड पावर बनाने की कोशिश कर रहे हैं, और दूसरी तरफ आपकी यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाने के लिए प्रोफेसर नहीं है। एंड देयर आर, वी ऑल आर सिटिंग हियर, दे आर रिसर्च स्कॉलर्स, दे हैव डन देयर PhDs, लेकिन किसी को जॉब देने का काम नहीं कर रही सरकार। तो उन लोगों को परमानेंट जॉब देके इसका जितना फैकल्टी खाली है यहाँ पे, उन सबको भरना चाहिए, सारी सीट्स को रेगुलर बेसिस पे भरना चाहिए। नंबर 2, दैट व्हेन फ्रीडम फाइटर्स वर गिविंग देयर लाइफ्स फॉर दिस कंट्री, तब RSS के लोग इस देश में अंग्रेजों के जूते चाटने का काम करते थे। दिस शुड ऑल्सो बी टॉट इन द सिलेबस। सो ओवरऑल एजुकेशन पॉलिसी इज अंडर अटैक। We from All India Student Federation, we are fighting to save education in this country. New education policy should be smashed. It should be rolled back. And people's policy of education, उसको implement करना चाहिए। सबको सामान्य, फ्री, कंपल्सरी एजुकेशन मिलना चाहिए। और इसी के साथ हम कहना चाहते हैं कि यूनिवर्सिटीज़ का स्टूडेंट्स, हम AISF की तरफ से अलग अलग यूथ और स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशंस को
कल परसों 12 मई को दिल्ली में हम लोग पूरा देश का 70 संगठनों के साथ एक बड़ा प्लेटफॉर्म लॉन्च करके इस देश की सरकार के खिलाफ लड़ेंगे और 24 के इलेक्शन तक, जिसके बारे में बीजेपी को ये लगता है कि दे विल बी विनिंग दिस इलेक्शन, बट वी विल कैंपेन अगेंस्ट बीजेपी गवर्नमेंट, वी विल कैंपेन अगेंस्ट ऑल द पॉलिटिकल पार्टीज विच आर अलाइज ऑफ बीजेपी। हम कैंपेन करेंगे और देश की जनता को बचाएंगे कि इस देश के स्टूडेंट से शिक्षा को छीना जा रहा है, उससे रोजगार को छीना जा रहा है, रेसलर्स को सड़कों पे मारा मारी किया जा रहा है। ये ज़िंदगी, ये देश उस तरीके का देश नहीं है जैसा हम चाहते हैं। सो देयर शुड बी एजुकेशन फॉर ऑल, एम्प्लॉयमेंट गारंटी शुड बी देयर। वी आर फाइटिंग फॉर भगत सिंह नेशनल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट. Bhagat Singh Employment Guarantee Act should be passed by the Indian government. They are spending crores of rupees on Central Vista, like 5-star building for the parliament. We are asking them, you can sit in the old building also, but the laws should be new. The laws should be in favor of the people of this country, those who are making this country, the farmers, laborers, players, students and youth. So with these words I conclude, and we warn the state government also and the central government also for the attack they are launching on the universities, and we ask that they need to stand with the students, otherwise we will show you in the upcoming elections, whether in the state or in the national level, we will be fighting for student and youth rights. इनकलाब जिंदाबाद पे भरना चाहिए, नंबर 2। और उसके बाद हम ये कहना चाहते हैं, इस यूनिवर्सिटी को ऑटोनॉमी मिलना चाहिए। आज यहाँ का वीसी, उस्मानिया यूनिवर्सिटी का वीसी, उससे मिलने के लिए 12 दरवाजे पास करके जाना पड़ता है। ही इज़ नॉट प्राइम मिनिस्टर, ही इज़ नॉट CM, he is not MLA or MP, he is a vice chancellor of this university and it is his duty to address the issues of the students. अगर कोई भी, चाहे वो किसी ऑर्गेनाइजेशन से ना भी हो, अगर कोई स्टूडेंट वाइस चांसलर को मिलना चाहता है तो उसका दरवाज़ा खुला रहना चाहिए। लेकिन यू आस्क द उस्मानिया यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स, उसको मिलने के लिए हज़ारों परमिशन लेना पड़ता है, फिर भी उससे मिला नहीं जा सकता। आई एम कमिंग फ्रॉम पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला, आई एम अ रिसर्च स्कॉलर। हमारे वीसी को मिलना हो तो हम उसके घर पे जाके भी उसको मिल सकते हैं। दिस इज़ द पावर ऑफ स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशंस। सो हम लोग ये वीसी को भी कहना चाहते हैं, यू आर नॉट हियर फॉर गवर्नमेंट, यू आर हियर फॉर स्टूडेंट्स। कोई भी इशू होगा स्टूडेंट्स को तो यू विल बी द फर्स्ट पर्सन टू एड्रेस इट। सो वी आर गिविंग अ वार्निंग टू द वाइस चांसलर ऑफ दिस यूनिवर्सिटी दैट दिस अनडेमोक्रेटिक एटीट्यूड विल नॉट बी टेकन. This undemocratic attitude should be smashed. So we want a democracy in the campus. At the same time, we are asking there should be autonomy in the campus, not only in Osmania University but all other universities in the state. Autonomy not as financial basis, what government is doing under new education policy. They are asking, okay, you go autonomous and we will not give you any money. So where will the money come to give education? You collect fees from the students. हम ये कहना चाहते हैं, autonomy in the decision making should be there, but financial autonomy means nothing. It will make our universities collapse. So we want full-fledged budget for education should be there. And lastly, I want to convey one thing which comrade has already spoken. BJP government, now they have removed Darwin also from the syllabus. Now what kind of education we are giving? Tomorrow the Andhbhakta and RSS people, they will be saying we are not coming from monkeys, not from the apes. They will be saying we are coming from donkeys. What kind of nonsense is going on in this country? They are removing not only Mughal Empire. I am asking the BJP government, when you are removing Mughal Empire, when you are removing Aurangzeb from the syllabus, at the same time you are removing Shivaji also. Shivaji doesn't belong to the Muslims. He belongs to the Sikhs and the Hindus. They are very proud of him. At one point when you are removing the Mughals, you are ultimately removing the Hindu warriors also from this syllabus. So we are making a critique of this policy also. Everything should be taught in the syllabus. It should also be included in the syllabus that Nathuram Godse was a killer of Mahatma Gandhi. It should also be there in the syllabus that when freedom fighters were giving their lives for this country, tab RSS ke log is the విద్య అనేది కార్పొరేటీకరణ వైపు పోతా ఉంది. అదేవిధంగా ఒకవైపు పుస్తకాలలో భగత్ సింగ్, గాంధీ లేకపోతే డార్విన్ లాంటి సిద్ధాంతాలని తొలగించి విద్యని కాషాయీకరణ చేసినటువంటి సందర్భం కూడా మనం చూస్తూ ఉన్నాం. ఇటువంటి సందర్భంలో ఈ యొక్క కాషాయీకరణకు వ్యతిరేకంగా, విద్యా కార్పొరేటీకరణకు వ్యతిరేకంగా ఏఐఎస్ఎఫ్ పోరాడుతుందని తెలియజేస్తూ ఈ కార్యక్రమానికి ముఖ్య అతిథిగా విచ్చేసినటువంటి ఏఐఎస్ఎఫ్ రాష్ట్ర కార్యదర్శి పుట్ట లక్ష్మణ్ని ముందుగా మాట్లాడాల్సిందిగా కోరుతాం. ప్రత్యేక రాష్ట్రంగా ఆవిర్భవిస్తే
ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ ప్రపంచంలో ఉన్నటువంటి ఆక్స్ఫర్డ్ హార్వర్డ్ స్థాయిలో తీర్చిదిద్దుతానని చెప్పేసి కేసీఆర్ ప్రగల్భాలు పలకడం జరిగింది. కానీ తెలంగాణ వచ్చి దాదాపు 9 సంవత్సరాలు అయి ప్రత్యేక రాష్ట్రంగా ఏర్పడినా కానీ ఉస్మానియా యూనివర్సిటీలో సమస్యలు, హాస్టల్ సమస్యలు కానీ, అదేవిధంగా మౌలికమైనటువంటి సమస్యలు, లైబ్రరీ వంటి సమస్యలు కూడా ఈరోజు తీరనటువంటి పరిస్థితి మనం చూస్తూ ఉన్నాం. అదేవిధంగా ఒకవైపు ఉస్మానియా యూనివర్సిటీకి నిధులు కేటాయించకుండా ఉస్మానియా యూనివర్సిటీలో ఫీజులు పెంచి దాదాపు 2,000 ఉన్నటువంటి PhD కోర్స్ ఫీజును ఈరోజు ₹1,00,000 పెంచడం జరిగింది. ఈ యొక్క ₹1,00,000 అదేవిధంగా హాస్టల్కి ప్రతి సంవత్సరం 40,000, ఇది 5 సంవత్సరాలు కలిపి 2 లక్షల వరకు అవుతుంది. అదేవిధంగా PhD చేయడానికి మొత్తంగా 5 లక్షలు ఖర్చు అయ్యేటువంటి పరిస్థితి ఉన్నది. అదేవిధంగా PG కోర్సులు అటువంటి ఫీజును కూడా గతంలో కేవలం 2,000 మాత్రమే ఉన్నది, ఇప్పుడు దాన్ని 20,000 చేయడం జరిగింది. ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ అనేది ప్రభుత్వ యూనివర్సిటీ, ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ అనేది ప్రైవేట్ యూనివర్సిటీ కాదు. అధికారులు, రాష్ట్ర ప్రభుత్వం గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ఏదైతే పెంచిన ఫీజులు ఉందో ఆ పెంచిన ఫీజులని ఖచ్చితంగా వెనక్కి తీసుకోవాలి. యూనివర్సిటీలో ప్రజాస్వామిక వాతావరణాన్ని పునరుద్ధరించాలి. అదేవిధంగా ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ స్వయం ప్రతిపదికలైనటువంటి యూనివర్సిటీ ఆ విధంగా పనిచేయాలి. ఉస్మానియా యూనివర్సిటీలో దాదాపు 1,270 టీచింగ్ పోస్టులు ఉండేది, ఇప్పుడు కేవలం 340 మంది మాత్రమే టీచింగ్ ఫ్యాకల్టీ ఉంది. వెంటనే రాష్ట్ర ప్రభుత్వం నాన్ టీచింగ్ పోస్టులను భర్తీ చేసి ఉస్మానియా యూనివర్సిటీలో పేద విద్యార్థులకు, మధ్యతరగతి విద్యార్థులకు ఉచిత నాణ్యమైన విద్య అందించాలని చెప్పేసి మేము ASFగా డిమాండ్ చేస్తా ఉన్నాం. విద్యా వ్యవస్థను భ్రష్టు పట్టిస్తున్న కేంద్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు ఈరోజు దేశంలో నరేంద్ర మోడీ ప్రభుత్వం అధికారంలోకి వచ్చి 9 సంవత్సరాలు గడుస్తున్నా కూడా దేశంలో ఉన్నటువంటి యూనివర్సిటీల సమస్యల పరిష్కారం కోసం కానివ్వండి, దేశంలో ఉన్నటువంటి విద్యా వ్యవస్థలో ఉన్నటువంటి సమస్యలు పరిష్కరించడంలో పూర్తిగా నరేంద్ర మోడీ ప్రభుత్వం విఫలం చెందింది. కేవలం ఎన్నికలు వచ్చినప్పుడే మతాల పేరిట, కులాల పేరిట, ప్రాంతాల పేరిట, భాషల పేరిట ఈరోజు విద్యా వ్యవస్థలు కూడా విద్యార్థుల మధ్య చిచ్చులు పెట్టి ఈరోజు పాలన కొనసాగిస్తూ ఉన్నది. దేశంలో ఉన్నటువంటి ప్రతిష్టాత్మకమైనటువంటి యూనివర్సిటీలో కనీస మౌలిక వసతులు కల్పించకుండా, అక్కడ టీచింగ్, నాన్ టీచింగ్ పోస్టులు భర్తీ చేయకుండా, అక్కడ ఉన్నటువంటి విద్యార్థి సమస్యలు పరిష్కరించకుండా ఈరోజు కేంద్ర ప్రభుత్వం కాలయాపన చేస్తూ ఉన్నది. అంటే ఈరోజు దేశంలో అధికారంలో రాకముందుకు నరేంద్ర మోడీ గారు ఈరోజు ఈ దేశంలో ఉన్నటువంటి విద్యార్థి యువతకు బంగారు భవిష్యత్తు అందిస్తామని చెప్పడం జరిగింది. సంవత్సరానికి 2 కోట్ల ఉద్యోగాలు అమలు చేస్తామని చెప్పడం జరిగింది. అదేవిధంగా విదేశాల్లో ఉన్నటువంటి నల్లధనం తీసుకొచ్చి ప్రతి భారతీయ అకౌంట్లో 15 లక్షల రూపాయలు వేస్తామని చెప్పడం జరిగింది. కానీ నేటికి ఆ ఒక ఏదైతే హామీలు ఇచ్చినో హామీలు అమలు చేయకుండా ఈరోజు కాలయాపన చేస్తూ ఉన్నది. దీన్ని ASFగా ప్రశ్నిస్తూ ఉన్నాం. అదేవిధంగా ఈరోజు తెలంగాణ రాష్ట్రం చూస్తే కొట్లాడి తెచ్చుకున్నటువంటి తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఈరోజు ఏదైతే తెలంగాణ ఉద్యమంలో ముందుండి విద్యార్థులు ప్రాణ త్యాగాలు చేసి, ఆత్మ బలి చేసి ఉద్యమం చేసినటువంటి ఒక ఉద్యమకాలకు ఈరోజు తెలంగాణ ప్రభుత్వం మొండి చేపి చూపిస్తూ ఉన్నది. ఈరోజు తెలంగాణ రాష్ట్ర సాధనలో కీలక పాత్ర పోషించిన విద్యార్థులు ఈ ఉద్యోగం ఉన్నటువంటి ఒక యూనివర్సిటీలో చదువుకున్నటువంటి విద్యార్థులకు ఈరోజు మొండి చేసి చూపెడతా ఉన్నది. రాష్ట్రంలో ఉన్నటువంటి ఏ ఒక్క యూనివర్సిటీలో కనీస మౌలిక వసతులు కల్పించకుండా, అక్కడ ఉన్నటువంటి ఒక బడ్జెట్ను కేటాయించకుండా, టీచింగ్ నాని పోస్టులు భర్తీ చేయకుండా ఈరోజు తెలంగాణ ప్రభుత్వం యూనివర్సిటీలో ఉన్నటువంటి ఒక స్వయం ప్రతిపత్తి దెబ్బతీసే విధంగా వ్యవహరిస్తున్నది. అక్కడ ఉన్నటువంటి యూనివర్సిటీలలో ఈరోజు పాలన యంత్రాంగాన్ని అడ్డు పెట్టుకొని ఈరోజు విద్యార్థి నాయకులను, అదేవిధంగా ప్రశ్నించే వారిపైన, అదేవిధంగా ప్రొఫెసర్లపైన దాడులు చేపిస్తూ అక్రమ కేసులు పెట్టు జైలు పంపించిన పరిస్థితి తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఉన్నది. అంటే ఏ ఆకాంక్ష కోసం పోరాట సాధించుకున్నామో ఆ ఆకాంక్షలు నెరవేర్చుకుని ఈరోజు కేసీఆర్ ప్రభుత్వం వ్యవహరిస్తున్నది. ఈరోజు తెలంగాణ నినాదం నీళ్లు, నిధులు, నియామకం. ఈ యొక్క 3 పేరిట్ల మీద ఈరోజు తెలంగాణ ఉద్యమం నడిచింది. ఆ ఉద్యమంలో అనేక మంది, వేల మంది విద్యార్థులు బలిదానాలు చేసుకున్నది. తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఈరోజు విద్యార్థులు చదువుకోవడానికి ఎటువంటి సౌకర్యాలు కల్పించడం లేదు. ఈరోజు రాష్ట్రంలో ఉన్నటువంటి 11 యూనివర్సిటీల్లో ఎటువంటి హేతుబద్ధత లేకుండా ఇష్టానుసారంగా ఫీజులు పెంచుకుంటూ పేద, బడుగు, బలహీన విద్యార్థులపైన భారం మోపుతా ఉన్నారు. ఈరోజు యూనివర్సిటీలో ఉన్నటువంటి పాలన యంత్రాంగం నిజంగా మీకు చిత్తశుద్ధి ఉంటే, మీకు విద్యార్థుల పట్ల ప్రేమ ఉంటే ప్రభుత్వాన్ని ప్రశ్నించండి. ప్రభుత్వం పోరాటి బడ్జెట్ నిధులు తీసుకురావాలి తప్ప ఈరోజు అటువంటి ప్రయత్నం చేయకుండా ఈరోజు విద్యార్థులపైన భారం మోపుతూ పేద, బడుగు, బలహీన విద్యార్థులకు మోసం చేసే పరిస్థితుల్లో ఈరోజు యూనివర్సిటీల పాలన యంత్రాంగం కొనసాగుతున్నది. ఈ పద్ధతి మార్చుకోవాలని చెప్పేసి ఈ పద్ధతి మార్చుకోవాలని చెప్పేసి అఖిల భారతీయ విద్యాసమైక్యం మేము డిమాండ్ చేస్తా ఉన్నాం. ఈరోజు చూస్తామంటే ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ, కాకతీయ యూనివర్సిటీ, శాతవాహన యూనివర్సిటీలో ఈరోజు ఇష్టానుసారంగా ఈరోజు ఫీజులు పెంచుకుంటూ ఈరోజు విద్యార్థులపైన అనేక రకాల ఇబ్బందులు పెట్టే ప్రయత్నం చేస్తూ ఉన్నది. ఈరోజు ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ చూసుకుంటే దేశంలో ఎక్కడ లేని విధంగా PhD ఫీజులు పెంచడం జరిగింది. దేశంలో ఏ యూనివర్సిటీలో చూసుకున్న ఈరోజు 8,000 పైచీలకు ఫీజులు పెంచలేదు.
కానీ తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఉన్నటువంటి ఒక ఉస్మానియా యూనివర్సిటీలోనే దాదాపు 20 నుంచి 25 వేల రూపాయలు వసూలు చేస్తూ ఉన్నారు. అంటే దీనికి సంబంధించి ఇక్కడ ఉన్నటువంటి వీసీ గారు కానివ్వండి, అదేవిధంగా ఇక్కడ ఉన్న పాలన యంత్రం విద్యార్థులను మభ్యపెట్టే ప్రయత్నం చేస్తూ ఉన్నది, విద్యార్థులను తప్పుదోవ పట్టించే ప్రయత్నం చేస్తూ ఉన్నది. ఈ యొక్క ప్రభుత్వ యొక్క నిధులు ఈ యొక్క స్కాలర్షిప్ ప్రభుత్వం అందజేస్తుంది, మీరెందుకు ఇబ్బంది పడుతుందని చెప్పేసి అబద్ధాలతో ప్రచారం చేసే పరిస్థితి ఈ యూనివర్సిటీలో కనపడతా ఉంది. ఇప్పటికైనా ఈ తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఉన్నటువంటి యూనివర్సిటీ సమస్యలు పరిష్కరించాలి. అదేవిధంగా యూనివర్సిటీలో ఉన్నటువంటి ఒక పాలన యంత్రాంగంలో విద్యార్థుల శ్రేయస్ కోసం పనిచేయాలని చెప్పేసి అఖిల భారత విద్యాసంఘం మేము డిమాండ్ చేస్తా ఉన్నాం. లేని పక్షంలో ఖచ్చితంగా ఈ యొక్క యూనివర్సిటీల అభివృద్ధి కోసం, యూనివర్సిటీ సమస్యల పరిష్కారం కోసం ఒక ప్రత్యేకమైన కార్యక్రమం రూపొందించుకొని భవిష్యత్తులో ఉద్యమిస్తామని చెప్పేసి ఈ సందర్భంగా మేము ప్రభుత్వాన్ని హెచ్చరిస్తా ఉన్నాం. అనురాగానికి అమ్మ ఆదర్శం, ఆరోగ్యానికి శ్రీ సాయి హోమియో స్టోర్స్ అండ్ క్లినిక్. అనుభవం, అర్హత, అంకిత భావం కల డాక్టర్లచే చికిత్స. అన్ని రకాల ఆరోగ్య సమస్యలకు నమ్మకమైన ఎంపిక శ్రీ సాయి హోమియో స్టోర్స్ అండ్ క్లినిక్. డయాబెటిస్, కీళ్ల నొప్పులు, సయాటికా, వెన్నుముక్క సమస్యలు, థైరాయిడ్, నిద్రలేమి, మానసిక సమస్యలు, ఋతు సమస్యలు, అన్ని రకాల దీర్ఘకాలిక వ్యాధులకు ప్రత్యేక హోమియో వైద్యం. అందరికీ అందుబాటులో అంతర్జాతీయ హోమియో వైద్యం శ్రీ సాయి హోమియో స్టోర్స్ అండ్ క్లినిక్. మీ ఆరోగ్య సమస్య ఏదైనా ఇప్పుడు పరిష్కారం సాధ్యం. సైడ్ ఎఫెక్ట్ లేని వైద్యంతో సంపూర్ణ ఆరోగ్యం కొరకు సంప్రదించండి శ్రీ సాయి హోమియో క్లినిక్ అండ్ స్టోర్స్, భవానీ నగర్, అంబేద్కర్ నగర్ రోడ్, ఓల్డ్ అల్వాల్, సికింద్రాబాద్. సంప్రదించాల్సిన ఫోన్ నంబర్స్ 900075